गुरु साहब जी दे ਉਹ सिख ने जिन्हां ने अपने कौम के मान सन्मान लई कौम की अणख गैरत के लिए अपने घरों तो गए पर अज तक वापस नहीं आए। खालसा जी 25-25 30 साल के जेल के जीवन की वेदना जां तां बंदी सिंह जानते ने जां फिर उन्हां दे परिवार जानते ने। खालसा जी ये बंदी सिंह साडे वीर उदों घर तो गए सी जदों इसे जून के महीने दे विच साडे रूहानियत के केंद्र ते कांग्रेस की जालम सरकार ने फौजां चाड़ के हमला किया सी। साडे सिखां दे सिखां दी सर्वउच्च अदालत मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह जी दे तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी नूं टैंकां ते तोपां दे नाल ढेरी कीता सी। हज़ारां निर्दोष श्रद्धालुआं दा कतलेआम कीता सी ते फिर नवंबर 84 दे विच सिखां दे गलां दे विच टायर पा के उन्हां नूं जिंदा जलाया गया सी। साडियां धीआं भैणां दी बेपत्ती कीती गई सी। हज़ारां निर्दोष सिखां नूं शहीद किया गया सी ते फिर इसे पंजाब की धरती ते कांग्रेस की जालम सरकार ने हज़ारां सिख नौजवानों नूं उन्हां दे घरां तो चुक के झूठे पुलिस मुकाबले बना के शहीद किया सी ते लवारिस करार दे के उन्हां नूं संस्कार कीते सी। हज़ारां घर उजाड़े गए, हज़ारां परिवारां नूं उजाड़िया गया, हज़ारां परिवार कुर्बान हो गए। खालसा जी उहदे च साडा परिवार भी एक सी। साडे पिता जी फौजी सी, देश दीआं 3 जंगां दे विच हिस्सा लिया सी, पर जदों जबर ते जुल्म दी हनेरी चुल्ली तां मेरे बड़े भैन जी बीबी अमनदीप कौर उन्हां नूं घरे आके पुलिस ने गोलियां मार के शहीद किया सी, जिन्हां दा नवां ब्याह होया सी ते कनेडा जाना सी। मेरे 18 साल दे वीर शहीद भाई हरपिंदर सिंह गोल्डी उन्हां नूं मुकाबले च शहीद किया झूठा पुलिस मुकाबला बना के ते मुड़ के फिर उन्हां दी लाश भी नहीं सी दित्ती ते साडे माता पिता वीर जी राजोआणा जी नूं उड़ीकदे इस दुनिया तो चले गए ते अज भी वीर जी राजोआणा जी 28 सालों के बाद भी अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अज भी फांसी के तख्ते ते खड़े ने। खालसा जी 15 सालों तो फांसी चक्की दे विच बंद ने। फांसी की चक्की तो 16 कदम दूर फांसी का तख्ता है। जदों 2012 दे विच तरीक तय की सी तुसी खालसा पंथ ने उस फांसी ते रोक लगवाई सी, पर अजे तक भी वो फांसी बरकरार है। खालसा जी ये साडे सिखां दे नाल ही इन्नियां बेइंसाफियां हुंदियां ने। साडे सिखां दे हज़ारां कातल ने, पर कोई एक भी कातल अजिहा नहीं जिहड़ा 25-30 सालों तो जेलों दे विच बंद होवे। साडे देश दा कानून साडे सिखां दे कातलां ते लागू ही नहीं हुंदा ते साडे जिहड़े बंदी सिंह वीर ने वो 25-25 30-30 32-32 सालों तो जेलों दे विच बंद ने ते उन्हां दीयां रिहाइयां ही नहीं हुंदियां। बहुत सारियां पंथक जथेबंदियां सारियां पंथक धिरां ने बहुत लंबा संघर्ष किया बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई, पर कोई रिहाइयां नहीं हो सकियां। 2019 दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते केंद्र सरकार ने ऐलान किया सी कि 8 बंदी सिंघां दी रिहाई ते वीर जी राजोआणा जी की फांसी की सज़ा नूं उमर कैद च बदलिया जांदा, पर 2.5 साल बीत गए। केंद्र सरकार अपने फैसले तो ही मुकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार आदेश किया कि फांसी की सज़ा ते फैसला किया जाए। जिहड़ा तुसीं फैसला धन धन श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब ते कीता है उसनूं लागू करो, पर केंद्र सरकार फैसला करन नूं ही तैयार नहीं। इसी तरह भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर जी जिन्होंने केंद्र सरकार ने भी कह दिता कि रिहा कर दिता जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म कर दिते कि भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर जी नूं रिहा करो, पर केजरीवाल की सरकार रिहा करन तो इनकार कर रही है। 6-7 महीने हो गए उन्होंने फाइल नूं पई नूं एक साइन नहीं कर रही। जेकर केजरीवाल सरकार भाई भुल्लर जी नूं रिहा कर दी तो वह भी अपने उजड़े हुए घरां दे विच वापस आ जाते। खालसा जी जदों सारे हीले वसीले खत्म हो गए, जदों सरकारां रिहाई करन तो इनकार कर गईयां, तो श्री अकाल तख्त साहब जी ने हुक्म किया कि इन्हां जिमनी चोणां दे विच बंदी सिंघां दे परिवारां दे विचों चोण लड़ा के समुच्चा खालसा पंथ इकट्ठा होवे ताकि दिल्ली नूं एक सुनेहा दिता जाए कि साडे जिहड़े बंदी सिंह ने उन्हां नूं रिहा किया जाए, ताकि दिल्ली नूं एक सुनेहा जाए कि साडा समुच्चा खालसा पंथ असी सारे बंदी सिंघां दी रिहाई चाहुंदे आ। खालसा जी ये वो बंदी सिंह ने जिन्हां दियां मावां अड़ीकदे इस दुनिया तो चलियां गईयां,
पर अज तक ये अपने घरां च वापस नहीं आ सके। खालसा जी, तुसी बजुर्ग हो, मेरियां भैणां इत्थे बैठियां ने, जे 1 घंटा भी साडा बच्चा लेट हो जावे तां मामा दरवाजियां ते खड़ियां हुंदियां ने। पर ये तां ओह बंदी सिंह ने जिन्हां ने कौम दे मान सन्मान लई, कौम दी अणख गैरत दे लई अपना सब कुछ अपनी कौम तो कुर्बान कर दिता। अज इसे लिए असीं तुहाडे कोल आए हां। खालसा जी, मैं कोई राजनीतिक नहीं, ना ही मैं राजनीति करनी आ, पर अज तुहाडे कोल एक मौका है। तुसीं इस बार चोणां दे विच अपनी वोट सच दे लई, कौम दे मान सन्मान दे लई पाउणा, तां कि जिहड़े आपदी कौम दे मान सन्मान लई 25-25 30 सालां तो जेलां दे विच बंद ने, अपने उन्हां बंदी सिंह वीरां नूं रिहा करवा सकीए। खालसा जी, साडे बंदी सिंघां वीरां दे परिवार तुसीं हो, तुसीं वारिस हो बंदी सिंघां दे, तुसीं परिवार हो बंदी सिंघां दा। खालसा पंथ परिवार है ते असीं अपने खालसा पंथ नूं, अपने बजुर्गां नूं, अपणियां मावां, अपणियां भैणां नूं, अपने नौजवान वीरां ते बच्चियां नूं यह बेनती करदे हां कि आओ असीं एक इतिहास दोहराइए। बंदी सिंघां ने कौम दे मान सन्मान दा एक इतिहास सिरजिआ है। अज तुहाडे कोल एक मौका है कि तुसीं भी इतिहास सिरजो। तुहाडी एक वोट बंदी सिंघां दी रिहाई दे हक विच मारिया होया एक हा दा नारा होवेगी। खालसा जी, असीं मलेरकोटले दे नवाब नूं अज तक भी खालसा पंथ इसलिए याद करदा है कि उसने सूबे दी कचहरी दे विच छोटे साहिबजादियां दे हक दे विच हा दा नारा मारिया सी। ते फिर साडे बंदी सिंह साडे उसे गुरु साहब जी दे सिख ने, ते साडा सारियां दा फर्ज है कि असीं सारे इकट्ठे होकर बंदी सिंघां दी रिहाई करवाइए। तुसीं चाहे जिसे भी पार्टी दे हो, अपनियां पार्टियां धड़ेबंदियां तो उपर उठ के साडी बेनती है कि तुसीं बंदी सिंघां दी रिहाई लई साडा साथ देवो। खालसा जी, तुहाडी एक वोट बंदी सिंघां दे नाल जो केंद्र सरकार बेइंसाफी कर रही है उसके विरुद्ध दिल्ली नूं एक सुनेहा होवेगी ते बंदी सिंघां दी रिहाई करवाएगी। जदों 2012 दे विच खालसा पंथ इकट्ठा होया सी तां रोक लगी सी। अज खालसा पंथ इकट्ठा होकर दिल्ली नूं एक सुनेहा देगा तां बंदी सिंघां दी रिहाई हो सकदी है। तुसीं फांसी दे तख्ते ते खड़े वीर जी राजोआणा जी नूं घरे लिया सकदे हो। तुहाडे पंथ कोल इह शक्ति है। मैं तां एक तुहाडी धी तुहाडे तो शक्ति मंगण आई हां। खालसा जी, तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दर्दनाक कहानी तेजी ना करो, भजियो ना, दौड़ियो ना, संभे ना चलोगे। तार छड्डिया तेजी करोगे, खिंचोगे। सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਖਾਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 20 ਸਾਲ, 22 ਸਾਲ, 23 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਬ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 1 ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, 2-4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਅੱਜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਰੋਟੀ ਪਕਾਤੀ, ਖਵਾਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਵਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ MP ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਐਕਤੀ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਹੁਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ 'ਚ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂ, ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਬਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਨੂੰ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ? ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਕੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਚੈੱਕ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਲੋਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ? 25 ਦੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਪੈਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਗਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਏਡੇ ਲਿਆਂਦੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੀਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ?
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। 20 ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਰਿੰਡਾ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਗੇ ਅਫਸਰ। ਹੁਣ ਭਰਿੰਡਾ ਵਾਂਗੂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਆ, ਕੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਿਡ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਆਰਓ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਝਾੜੂ ਨੇ ਖਰਾਤਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ, 92 ਬਣਾਤੇ। ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਢਾੜੂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 92 ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀਏ ਕੁੱਟੀਏ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਾਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਐਕਤੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਭਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਘਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, 55-55 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ MP ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭੈਣ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਾਮਣਾ ਵੀ ਸੱਕ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਟੱਟੀ ਲੱਭੀ। ਬਾਈਟ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਫਰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਬਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਬਣ ਜੂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਫੜਦਾ 2 ਡੱਬੇ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਚੱਕਲਾ ਚੱਕਲਾ ਆਖੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ, ਆਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੂਗਾ।